तू मुझे नवाजे तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे दर्शकों को मेरे बलबीर को वालों सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते एंड जय गुरुदेव। आज के हाल टॉक शो विच मेरे नाल शामिल ने एक परसनैलिटी जिन्हों मेनली आई थिंक सारे ही जानते हैं, कबड्डी के कोच अशोक दास जी। तो एज यूजुअल असी गलबात करते हैं साड़ी फिजिकल, मैंटल, इन्वायरमेंटल तो स्पिरिचुअल हैल्थ के बारे, पर अज साडा जिहड़ा मेन कनैक्शन रहेगा फिजिकल हैल्थ के बारे। तो रूबरू करते हैं अशोक दास जी के नाल। वेलकम टू आवर स्टूडियो अशोक दास जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तो जानना चाहांगे कुछ तुहाडे बारे, पहले तो इंट्रोडक्शन। मेरे बारे जी, मैं एक सीधा साधा इंसान हाँ। हाँ जी। तो कबड्डी नूं प्यार करदा। हर एक दे जीवन दे विच कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुंदी जिन्हों प्यार करदा। स्पोर्ट्स ला लो जां वैसे कोई भी होर चीज़ ला। तो शुरू च मेरे विरसे च कबड्डी आई एज ए स्पोर्ट्स। बाकी जड़ियाँ स्पोर्ट्स हैगियां मैं सोचदा कि सानू मिलियां साडियां अपनियां नहीं। कबड्डी ते खुदो खुंडी जिन्हों कहते हॉकी, हाँ जी, ये इंडियाज़ दियां गेम हैगियां। ते मैं कबड्डी जिहड़ी हैगी इस वेले लोगों के प्यार ने मैनू प्रेजिडेंट वर्ल्ड कबड्डी का प्रेजिडेंट बनाया। हाँ जी। ते यूरोप कबड्डी का प्रेजिडेंट चुनिया। जिहड़ी इंग्लैंड की कबड्डी एसोसीएशन हैगी है वह मैं फाउंडर ते प्रेजिडेंट। मैनू गर्व है, मतलब कि हंकार नहीं, कि जदों तुसी कोई काम करते हो तो तुहाडी लगन ते तुहाडी सेवा दे आधार ते अगर तुहानू वाहिगुरु सतगुरु की झोली चों कुछ मिलता तो मैं कहना है वही गिफ्ट होंदी है। हाँ जी। तो मैं ये सोचदा कि जिहड़ा बंदा मुखी बन जाता उहदियां जिम्मेवारियां वध जांदियां। जिस तरह घर च माँ बाप होना गर्व वाली बात है, पर माँ बाप को सारा कुछ बच्चों वास्ते करना पैंदा। सो वाई कबड्डी? कबड्डी तुहानू क्यों इन्नी दिलचस्प लगी? कबड्डी जी, मेरा जन्म होया पंजाब च कपूरथला शहर दे विच। हाँ जी। ते मैं शहरी बंदा सीगा ते आम ये हुंदा सी कि कबड्डी जिहड़ी है पिंड दी गेम है। जिथे मैं बास्केटबॉल खेडन जांदा सीगा। हाँ जी। कपूरथला कॉलेज दे विच मैं बास्केटबॉल खेडदा हुंदा सी, बास्केटबॉल दा प्लेयर सी मैं। ते उहदे नाल ही थोड़ी दूर कबड्डी दी पिच सीगी जिथे कबड्डी हुंदी सी सेम टाइम ते सवेरे ते शामी। मैं बास्केटबॉल सिखदा हुंदा सीगा ते कुछ मेरे नाल एक बहुत ही ट्रेजडी हुई कि बहुत जोर लाया कि मैं अंडर 19 नैशनल खेडां। दिन रात मेहनत की ते ट्रायल होए लुधियाना शहर दे विच मैं सिलेक्ट हो गया। हाँ जी। सिलेक्ट हो गया, पर मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे कर्मां च नहीं सी, पर इंडिया दी जां स्पोर्ट्स दी पॉलिटिक्स ने की कीता कि मेरा नां कटा के एक और मुंडे दा नां विच पाता कि जिन्हें अगले साल 19 हो जाना सीगा तो कोच साहब दे बहुत करीब सीगा। तो मैनू पर लिजा के ये कहा गया कि भी यार तेरे को तो जे 2-3 साल हैगे आ, इन्हें 19 हो जाना तो ये को फिर मौका नहीं मिलना। पर जिहड़ा पैनल सीगा सिलेक्शन पैनल उन्होंने तो कहा भी ये चुनिया गया, यदी मर्जी या तेरी मर्जी कोच। सो कोचा ने आपस गल की, मैनू कढ़दा तो वह मुंडे नूं पाता। फिर मेरा मन जिहड़ा बहुत टुट गया, मन उदास होने लगा। पर मैं जांदा सी ग्राउंड च ते बास्केटबॉल खेडन मन नहीं करता सी। ते जिहड़े नाल कोच साहब सी सरबन बल सी, उन्हां दा नाम बड़े वड्डे स्टार प्लेयर उन्हें पैदा किए। हाँ जी। सरबन बल जी बड़े लोग जानते उन्होंने। तो उन्होंने पता लगा रो मैनू कहते, मैनू शोका कहते होंदे सी, कहते शोके भी की गल होई, हुण पता लगे सारा कुछ। फिर मैनू कहते आ जा कबड्डी खेड लै तो मैं तेनों नैशनल खिडावांगा, मैं तेनों इहो जिहा बनावांगा। मैं कहा नहीं, मैं कहा ये पिंड की गेम है, लगोटा ला के लिबड़े रहंदे सारे,
ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਸੀਗੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੇਡਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੇਮ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਲੰਘਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਹੋਰ। ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਡੱਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਗੋਟਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੱਛਾ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਗੋਟਾ ਤੇ ਕੱਛਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਐਸ ਜਨੂਨ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡੀ, ਰੂਰਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡੀ, ਫਿਰ ਜੂਨੀਅਰ ਖੇਡੀ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਖੇਡੇ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਖੇਡੇ, ਇੰਟਰਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਖੇਡੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਰਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਪਰ ਸਿਲਵਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਨੋਟਿਸੇਬਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਨੋਟਿਸੇਬਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਗੋ ਔਨ ਅਨਦਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ? ਹਿਸਟਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਬੇਸਿਕਲੀ? ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਬੱਡੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1 to 1। ਹਾਂਜੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੁਛ ਖੇਤਰ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕਬੱਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਉਹ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਾਂ ਇੰਡੋਰ 'ਚ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਬੀਚ ਕਬੱਡੀ 'ਚ, ਏਸ਼ੀਅਨ 'ਚ ਉਹ ਹੈਗੀ। ਏਸ਼ੀਅਨ 'ਚ ਉਹੀ ਗੇਮਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਓਲੰਪਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਪਲੇਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚੋਂ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੇ ਵਜੋਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਾਂ 'ਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ 25+ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਐਜ਼ ਅ ਟੋਕਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਪਲੱਸ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹਾਈ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ, ਆਰਮੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਹਾਇਰ ਰੈਂਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕਬੱਡੀ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੌਡੀ ਪਹਿਲੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਆ ਗਈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੇਲਗੂ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਓਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਈ ਪੀਟੀ, ਕਾਬਾਟੀ, ਕਾਪੇਟੀ, ਕਾਪੇਟੀ। ਕਾਪੇਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਨਾ, ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਫੜਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਕਾਈ ਪੀਟੀ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਟੱਚ, ਕਾਈ ਪੀਟੀ। ਓਕੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਨਲੀ? ਜੀ ਉਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਨ,
ਚੇਨ ਚੇਨ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਉਹ 'ਚ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰੇਡਰ ਆਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚੇਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਨ ਕਮਾਣੀ, ਹਾਂਜੀ ਚੇਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੇਟ ਹੋਣਾ। ਸਰਕਲ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਚੇਨ ਫੜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਚੇਨ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, 2 ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿਡਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 7 ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕਬੱਡੀ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਚੇਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਨੀਮੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਜ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਚੇਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਫੜ ਲਓ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੇਨ ਤੇ ਇਹ ਦਾਇਰਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਅਭਿਮਨਿਊ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ 5000 ਪਲੱਸ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੌਰਵ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਆਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਵੇ ਟੂ ਗੋ ਆਊਟ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਚੇਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਅਰਜੁਨ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਭਿਮਨਿਊ, ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਨ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੁਛ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਮੀ ਨੇ ਚੇਨ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਉਹ ਚੇਨ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਕੋਖ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਟਾ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ। ਕਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਚੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ, ਸੇਫ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ। ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਚੇਨ ਤੋੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੰਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ, ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੇਨ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੀ, ਉਹਨੇ ਚੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚ ਵੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਆਊਟ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਚੇਨ ਚੱਲੀ। ਓਕੇ ਵਾਟ ਅ ਨਾਈਸ ਸਟੋਰੀ। ਆਈ ਮੀਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਗੇਮ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਡਰੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਛ ਟੈਕਨੀਕ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਖਰੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਲ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੇਪ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ 67 ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ 60 ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ 65, ਕੋਈ 75। ਸੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ 2 ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਡਲ 'ਚੋਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ 2 ਪਾਸੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਮ A ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੀਮ B, ਤੇ
ਸਰਕਲ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿਫੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 4 ਡਿਫੈਂਡਰ ਹੈ ਸਟਾਪਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਰੇਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੇਨਲੀ 90% ਰੇਡਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰੇਡਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਦਮ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਲ ਬਦਲਦੇ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਓ, ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੋ ਕਬੱਡੀ ਬੋਲਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਬੱਡੀ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੂਟਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਪਲੇਅਰ ਡਿਫੈਂਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰ ਦੇਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਉਹੋ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਓਕੇ, ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਟੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਬਲ ਟੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ 'ਚ ਫੌਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਜਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਕੀ ਗੇਮਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਤੇ 20 ਮਿੰਟਸ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, 2 ਹਾਫ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਏ ਉਹ ਜੇਤੂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ 1.5 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦਾ। ਓਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਟਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਰੇਡ ਪਾਈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ 1.5 ਤੇ ਅੱਧਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਧੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੇਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਲਾਈਕ ਅ ਫੁੱਟਬਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੇਡਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਡਸ ਮਿਲਦੀਆਂ 10 ਰੇਡਾਂ, 5 ਰੇਡਾਂ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਸਡਨ ਡੈਥ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਮ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ, ਸਡਨ ਡੈਥ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 5 ਤੁਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰ ਕਰ ਲਏ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਟਾਈ ਅਪ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਲ ਨੇ। ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, 10x13 ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, 7 ਪਲੇਅਰ ਇੱਧਰ ਤੇ 7 ਉੱਧਰ, 5 ਸਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, 5 ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ 1 ਟਾਈਮ ਤੇ 4 ਉਹ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਈਚ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਰੇਡਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਫੈਂਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਬੋਥ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਚਾਂਟ ਕਬੱਡੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਈ ਮੀਨ ਇਜ਼ ਇਟ ਟੂ ਗਿਵ ਯੋਰਸੈਲਫ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਆਈ ਮੀਨ ਕੋਈ ਬਰੀਦਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂ ਗੈਟ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਔਰ ਜਸਟ ਇਟਸ ਅ ਨੋਰਮਲ? ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੇਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫੁੱਟ ਤੇ ਬੋਲ ਜੀ, ਜੇ ਹਾਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਦੋ ਤੇ ਖੁੰਡੀ, ਬੋਲ ਤੇ ਹਾਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਹੈ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਂਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੈਥ ਰੋਕਣੀ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ 1 ਇਨਟੇਕ ਬ੍ਰੈਥ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਥ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਣਾ, 7 ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ, ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 14 ਆਈ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ, 2 ਅੱਖਾਂ ਨੇ 14 ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ, ਘੁੰਮਣਾ,
ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੇਕ ਯੂ ਕੁਇਕ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ। ਸੋ ਵਿਦਿਨ 20 second 30 second is raid. So within 20 seconds, when you raid, you go left, right, 10 seconds is gone. Then you have to make a decision, shall I go for it or shall I leave it? ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਨ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਚੇਨ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਲੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਲੋ ਕੇ ਸੋਚੇਗਾ, ਨੋ ਹੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ, ਮੂਵ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਕੋਨੇ ਤੇ ਮਾਰਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਸੀ them? Then you use your third eyes. Okay. Third eyes means when you raid, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੇਨ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਇਸ ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨੇ ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਵੀ ਇਦਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਬੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਐਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਫਲਿਕ ਮਾਈ ਲੈਗ, ਪਿਛਲੀ ਲੱਤ ਠਾ ਮਾਰਨੀ, ਫਲਿਕ ਲੈਗ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਤ ਇਦਾਂ ਮਾਰਨੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥਰਡ ਆਈਜ਼। ਵਿਦਾਊਟ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਗਰ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ। ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਿ ਮੋਰ ਐਕਟਿਵਨੈਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਵਰੀ ਟੈਕਨੀਕ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਭੱਜੋ, ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਭੱਜੋ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ। 13/10 ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ 1 ਮੀਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਲੇਇੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ 8 ਮੀਟਰ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਵਿਦਾਊਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਲਾਈਨ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ। ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਦੌੜਨ ਭੱਜਣ ਦੀ। ਸੇ ਛੋਟੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ 7 ਜਣੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਔਰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਫਸਟ ਰੇਡ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਮਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ। ਜਾਂ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਗੇਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਲੇਅਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੈਕੰਡ ਰੇਡ, ਫਸਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਮਟੀ, ਸੈਕੰਡ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ। ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਈਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ, ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਈਂਡ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ 'ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਵਾਚਿੰਗ ਇਟ। 7 ਯੈਸ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 14 ਆਈਜ਼। ਯੈਸ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। Yeah, it is true though, isn't it? ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕਬੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਇਕ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੁੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਯੂ ਆਰ ਆਊਟ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਿਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। Okay. Then you have to come back. So you have to gain it before you lose your point, you lose your body. ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ 7 ਪਲੇਅਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੇ 7 ਹੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਦੈਨ ਦੇ ਕੈਨ ਕਮ ਬੈਕ ਅਗੇਨ। ਉਹ 7 ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਪ ਆਊਟ, ਜੋ 7 ਦੇ 7 ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਕਰਤੇ ਸਲੋਲੀ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ 2 ਇੱਕ ਵਾਰ 3 7 7, ਦੈਨ ਯੂ ਗੇਨ 2 ਬੋਨਸ ਪੁਆਇੰਟ।
ਓਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 2 ਬੋਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਲੇਅਰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਗੇਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰਹਿਣੀ। ਓਕੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। So there is different rules actually. Yes, there is different rule. Even in rectangular kabaddi, there's 3 formats. ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਮਨੀ, ਸੰਜੀਵਨੀ ਤੇ ਅਮਰ। ਇਹ ਲੌਂਗ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਓਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਜੈਮਨੀ, ਜੈਮਨੀ, ਸੰਜੀਵਨੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਤੇ ਅਮਰ। ਅਮਰ ਓਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਜੀਵਨੀ। ਸੰਜੀਵਨੀ 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 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਲక్ష్మణ ਮੂਰਛ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਇਆ ਸੀ। ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲక్ష్మణ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪਰਬਤ ਤੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਏਗੀ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਸੰਜੀਵਨੀ ਨਾਮ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਘਾਈ ਜਾਂ ਪਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਸੇਮ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਜੀਵਨੀ। ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ, ਅਗਰ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸੰਜੀਵਨ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ ਸੋ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲਿਆਣਾ। ਪਲੇਅਰ ਜਾਏਗਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆਏਗਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਜੀਵਨੀ। ਅਮਰ ਕਬੱਡੀ, ਅਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨੋ ਮੌਤ ਮਤਲਬ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਫੋਟੋ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਮਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ। ਸੋ ਅਮਰ ਕਬੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 7 ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆਣਾ, ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੀ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰ ਕਬੱਡੀ। ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਕਬੱਡੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਐਨੀਵੇ ਉਹ ਕਬੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਤੇ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕਬੱਡੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੀਚ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਚ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੀਚ ਮੀਨਸ ਸੈਂਡ 'ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਤਾ 'ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਚ ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਂਡ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਨਸ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 4 ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ 4 ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਕਬੱਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਆ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਪਲੇਅਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਲੇਅਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਪਲੇਅਰਸ, ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ 2 ਕਬੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਮੇਰਾ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਆਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੇਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲਾ ਲਓ,
ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਖੇਡਣੀ, ਕਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਗਾਂ ਸ਼ੇਪ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ, ਕਲੱਬ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਲੱਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੀਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਪਲੇਅਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੀਨਸ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਖੇਡਣ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੋਸਟ ਆਫ them is ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਪਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ, ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਸ਼ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਹੈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਹਿਲੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸ਼ੋਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮਿਲਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਟਿਊਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਲਥੀ ਡਾਈਟ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਿਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਦਾਮ ਘਿਓ ਖਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਪਤਾ ਉਹ ਕੁਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੁਇੱਕ ਮਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ? ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਡਾ ਵਰਲਡ ਡੋਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗੇਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇ, ਹਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੈਡਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਓਲੰਪਿਕ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਟੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਰੁਤਬਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਟਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਰਨ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਚੁਰਲ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਓ, ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਘਿਓ, ਬਦਾਮ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਪੀਓ, ਦਹੀਂ ਖਾਓ, ਦੇਖੋ ਆਪੇ ਜਾਣ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਆ ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਹਰ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੋਰ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਬੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਕੀ ਹੈ। 50-60 ਪੇਜ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦੀ, 10 ਸਾਲ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਖੇਡਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕਦੀ ਗੋਰਾ ਤਾਂ ਖੇਡਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਖੇਡਦਾ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੇਡਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਨ 60 ਕੰਟਰੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ, 70 ਕੰਟਰੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਗਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂ ਕਈ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਤਰਈ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਦੋਨੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਾਂ 'ਚ 1990 ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤਦਾ ਆਇਆ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ। ਔਰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਤੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਰਚਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਰੇਲਵੇ 'ਚ, ਆਰਮੀ 'ਚ, ਨੇਵੀ 'ਚ, ONGC 'ਚ, ਮਹਿੰਦਰਾ 'ਚ, ਏਅਰਲਾਈਨ 'ਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨ 'ਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੀਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋ ਕਬੱਡੀ, ਜਿਹਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਲੀਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਟੀਮਾਂ ਨੇ, 12 ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਤਨੰਤਰ ਨੇ। ਤੰਦੁਲਕਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਨਾਈਸ ਟੂ ਹੀਅਰ ਦੈਟ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦੀ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਨੀ ਸੈਕੰਡ ਰਿਚੈਸਟ ਮੈਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਦਾਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ। ਮੀਨਸ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਟੌਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੇਵਸ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਨੀ ਸਕਰੂ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਯੂ ਮੰਬਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਕਿਉਂ? ਸੋ ਉੱਥੇ ਲੀਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਬੱਤੀ ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੇਮ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ, ਕਮੇਟੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਏਗੀ, ਬਸ। ਪਲੇਅਰ ਬੈਨ ਹੈ, ਪਲੇਅਰ ਬੈਨ ਹੈ, ਰੂਲ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਦੈਟਸ ਦ ਇਹ ਰੂਲਸ। ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੂਮਨ ਕਬੱਡੀ, ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮੈਨੀ ਵੂਮਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵੂਮਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਤੇ ਵੂਮਨਸ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨਸ ਹੈ, ਮੈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੂਮਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਨਸ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਵੂਮਨਸ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੂਮਨਸ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣਾ ਟੀਮ, ਤੇ ਮੈਨਸ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੂਮਨਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾਈਏ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਹ ਖੇਡਣੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਚਲੋ ਇਟਸ ਹਰਟ ਮੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਟ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦੇ ਸੇਇੰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦੇयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन्स। मैं कहा फिर? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸੋ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਪਲੇਇੰਗ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਖਾ ਸਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਈਟ ਗਰਲਸ ਐਂਡ ਮੋਸਟਲੀ ਆਰਮੀ। ਸੋ ਨਾਈਸ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੋਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਚ ਲਾ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਟੀਮ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਾਏ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ honestly। So we filled the 2 bags for yes pounds। That's it। ਮੁੰਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ yes, this is your money, enjoy। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ, ਫਿਰ ਯੂਰਪ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ, ਫਿਰ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੀਨਸ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਫਿਰ ਟੀਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਫਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕੀ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਕਾਫੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੱਪ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਟੀਮਾਂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਰੇਂਜ 4 ਟੀਮਸ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀਗੀ, USA ਸੀ, ਤੁਰਕਮੈਨਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸੀ।
ਇਹ 4 ਟੀਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਂਗ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਓਕੇ ਜੀ ਗਿਵ ਅਪ, ਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। That's so true. I mean, I was watching 2 years back and it was brilliant. ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਹੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਛੱਡਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਈ ਕਿ 3rd ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸੀ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਬੁੱਲ ਪਾੜ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਲੱਡ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਈ ਡਿਡ ਯੂ ਕਾਲ ਮੀ ਆਊਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੁੱਕ ਯੂ ਆਰ ਇੰਜਰਡ, ਲੁੱਕ ਤੇਰੇ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਬੁੱਲ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਨੋ ਲੈਟ ਮੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਿਸ, ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਨੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇਲ ਕਬੱਡੀ ਵੋਰੀਅਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਰ ਵੋਰੀਅਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਿਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੁੱਕ, ਕਹਿੰਦੀ ਨੋ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੁੱਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਬਲੱਡ ਆਪਣਾ ਸੱਕ ਕਰ ਲਾ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਖੇਡਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਗੋ। ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 4 ਸਟਿਚਿਸ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਬੋਲਤੇ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਪਿਆਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ। ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵੂਮਨਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੀ ਹਿਜਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਿਜਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਦੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 2nd ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਰਲਡ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਦੇਖਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਖੇਡੇ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗੁੱਡੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੁੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਮਨਸ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਏਗਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਡਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਚ ਬੰਦਾ ਆ, ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਏਰੋਪਲੇਨ ਤੱਕ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਨ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੁੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਉਦਣ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਸਿਸ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਲੇਡੀ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਉਦਣ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾਰੂ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਬੱਡੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਾਂ ਚੱਲੇ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਚਲੋ ਆਓ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੈਰੋ। ਸਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸਤ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਵਾਈਫ ਸਮਝਾ ਵਾਈਫ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ
ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਬੌਂਡ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ। ਸੋ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਥੋਟਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਵੀ ਵਾਟਸ ਦ ਫਿਊਚਰ ਫॉर ਦ ਕਬੱਡੀ। ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਰੀਫਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੋਵੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਵਿਹਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਵੱਲ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਰਪ ਹੋਗਾ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਓ। ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਥੋੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਰੂਲ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਸ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੱਪ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਈਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਕਬੱਡੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਾਂਗੇ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਚਲਾ ਥਾ ਸਫ਼ਰ ਪਰ ਲੋਕ ਮਿਲਤੇ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਫਿਲਾ ਬਣਤਾ ਰਹਾ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਪਲੇਸ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।